ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापुतन जीवितापहरणं गोवर्धनं धारणं कंसछेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। अनाम्न जायते नाम नाम्नास्याक्षरसम्भव अक्षरा जायते मूर्ति मूर्तिमन्तं प्रकाशयेत्। नामरत्न गीता चतुर्थ अध्याय। अर्जुन बोले तुम्भे सुण महाबाहु आबर कथाए प्रभु मोते आज्ञा हेउ केउ पाप अर्जिले के बण दंड पाई एहा मते प्रसन्ने श्रीमुखे देवा कही श्रीहरि बोइले पार्थ शुण मो वचन तुही जे पचारि बारु एड़े कथा मान सते पाप अर्जिले चरण छोटा दंड सहस्रेक पापरे जे बंद होए तुंड लखे पाप कले कुष्ठ व्याधि होए सल अयिव्रते पाप कले कन होए काल सते सहस्र पाप कले प्राणी होए भिक्षु कोटिए पापरे अंध होए बेनी चक्षु अति महापाप कले सत्य नोहे भाका दरिद्र लोकर पाप के करीब लेखा बेनी कोटि पाप कले अपुत्रिक होई से प्राणी मानक मुख प्रभातु न चाही जेउ दिन बदन जे चाहिब ताहार सुवर्ण द्वादश चिन्ह दान देले पार से प्राणी मानंकु भाषा न कहिब पेली सकाळु न डाकी ताकु महापापी बोली अर्जुन बोइले हरि कहिल ए मंत अपुत्रिक लोक पुण तरिब के मंत इह परलोके तो नहिला से उपार से प्राणी मानंकु प्रभु काहि प्रतिकार श्रीहरि बोइले तार नाही धर्मा धर्म
सहे जन्म जाए ताकू दंडु थाई जम एका कथा एक से पारिब जेबे करी भक्ति होइले अपुत्रिक दोषु तरी भक्तकु सेवा कले अछि पुण्य बाट तेबे सिना जीव पुत्रिक दोष कष्ट भक्त मोहर जीवन मोहितार प्राण दुई लोक एक आत्मा बोली पार्थ जान स्वरूप कहुछि तोते शुण पंडु बछि जाति गोत्र तही आउ नाही पूछा पूछि अर्जुन बोइले तुम्भे शुण चक्र पाणी भक्तकु सेबी बसे अपुत्रिक प्राणी अपुत्रिक बदन प्रभाते जेबे चाही रवि अस्त जाए तेबे उपवासे थाई जे बण ताहाकु जेबे करिबा उत्तर षड स्नान कले से पातक हुए दूर पुत्र नथिलार लोक चंडाळर सरी शुभ शुभ कार्य जाहाकु न बरी आज्ञा जे होइला प्रभु तही की न जीव ए संदेह तुम्भ बिना न के फेडिब श्रीहरि बोइले पार्थ सावधाने शुण मोहर आज्ञा न घेनी न हेले तीरण भक्तकु सेबी मोते करिब भावना तेबे सेहि प्राणी मुक्तिटी होई सिना अर्जुन बोइले प्रभु शुण भगवान संसारे अछन्ति जेते अपुत्रिक जन तुम्भ वचन को से होइले महा पापी पुण्यवंत करिण ताहाकु अछ स्थापी महाप्रभु होइण एमंत आज्ञा देले पाप पुण्य भल मंद दुई सम कले अपुत्रिक भितरे के अछि पुण्य देहा हृद पद्मे विचारी करिबा मोते श्रीहरि बोइले तुम्भे शुण पंडु बछ विवेकपणकु तोते देवा काहु लक्ष्य आदि अंत करी पद अर्थ तुजे जानू अनुभव करी काहु केते कथानु जुकतेण तुम हर अर्धंग बाबू पाप पुण्य भल मंद पचारिलु सबू अपुत्रिक भितरे जे अछि पुण्यवंत मुक्ति हुअन्ति तहि केउ लोक सन्थ
କେବଳ હું ଯେ ମାୟା ମୋହ ତେଜ କରି ଗଲା। ନିମଗ୍ନ ହୋଇଣ ସେ ଯେ ମୋତେ ସେବା କଲା। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ନ କଲା ଯେ ଆସ। ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଲେ ଯେ ତାର ଯାଏ କିସ। ଭକତ ହୋଇଣ ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଲୟ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥାକୁ ତାହାର ବଡ଼ ଭୟ। ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ କରି ମୋତେ ସେବା କରିଥାଇ। ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ। କାମ କ୍ରୋଧ ଆବରି ଯେ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଥିବ। ଏ ଲୋକ କେମନ୍ତେ ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗେ ଯିବ। ଭକତି ନ ଥାଇ ମୋତେ ନ କରଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ କରି ତାହାକୁ ଲାଗଇ ପାପ ବାଧା। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ହୁଅ ଅବଧାନ। ତୁମ୍ଭେ ସିନା କହିପାର ଏଡ଼େ କଥା ମାନ। ଭକତକୁ ଏଡ଼େ କରି ଟେକିଲ ଗୋସାଇଁ। ଭକତର ତୁମ୍ଭର ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଛାଡ଼ିଣ ପୁଣ ଆନ ମାର୍ଗେ ଯାଇ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଦ ପଦ୍ମେ ସେବା କରିଥାଇ। ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ଗତି ଦିଅ। କେମନ୍ତେ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ କାହିଁ ନେଇଥୁଅ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୋତେ କହିବା ଅର୍ଜୁନ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେ ନ କରଇ ଭିନ୍ନ। ସଂସାର ଭିଆଣ କଥା ମନେ ନ ବିଚାରୁ। ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ପାର୍ଥ କେତେ ଅନ୍ତ କରୁ। ସାନ ବଡ଼ ଯେ ଯେମନ୍ତ ସେହି ଭାବେ ମୂଳ। 5 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ତ କେହି ନୁହେଁ ତୁଲ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇ କଥା ବିଚାରିଣ ଦେଖି। ବାରବାନୀ ସୁନା କି ପିତଳ ସଙ୍ଗେ ଲେଖି। ଅପ୍ରମେୟ ଆଶାରୁ କହିବା କେତେ ବଢ଼ି। ସତ୍ୟାନୁକ୍ରମେ ସିନା ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଉଡ଼ି। ନ ପାରିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ରେ ଦେବ ସରି ମୂଲ। ସାନ ଲୋକ ହୋଇବ କି ବଡ଼ ସଙ୍ଗେ ତୁଲ। ସାମନ୍ତକୁ ସେବା କରି ଯେମନ୍ତେ ଯତନ। ସେବା ଅନୁରୂପ ସିନା ଦେବା ବରତନ। ଦିନା କେତେ ପାଶେ ଖଟି ପୁଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇ। ମାସେ ସେବା କଲେ କି ବର୍ଷକୁ ପଡ଼ି ପାଇ। ନିମଗ୍ନ ହୋଇଣ ଯେ କରଇ ପ୍ରଭୁ ସେବା। ସାମନ୍ତ ଦେହରେ ଦୟାନୁ ହୋଇ କି ଅବା। ଯେ ଯେମନ୍ତ ଭାବେ ସେତେ ମନ୍ତ ପାଇ ଫଳ। ଗଙ୍ଗା ତୁଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ହୋଇବ କୂପ ଜଳ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରଇ ତୋତେ। ସଂସାର ବିଷୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାରି କର ମୋତେ।
ଦୁରିତମାନଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ି ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରୁ ଯାଇ ଉଡ଼ି ଜନମ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ଯେ ପାପ ସେ ଘେନି ମନକୁ ମୋର ଲାଗୁଅଛି ତାପ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମସ ନ ବୁଝି ଯେ ବା ପାପ ହିଁ ଆଚରି କେତେବେଳେ କେତେ ଦିନେ ହୁଅଇ ସେ ନାଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମୋତେ କହ ପୀତ ବାସ ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତାହା କହିବା ବିଚାରି ତୋହ ବେଳେ ହୁଏ ସିନା ଏମାନ ପଚାରି ଧେନୁବଧ ପାତ କଲକ୍ଷେକ ଯୁଗ ପାଇଁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତ ସେ କେବେ ନ ଯାଇ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଲେ ସେ କ୍ଷୟ ଯାଏ ପାପ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ଲାଗିଥାଇ ଧାପ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ପାତକ ବିଷମ ଗୁରୁ ବ୍ୟଥା ମଞ୍ଚମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଯେ ଅଗୋଚର କଥା ଇହ ପରଲୋକରେ ଯେ ନାହିଁ ତାକୁ ଜୟ ଚାରି ଯୁଗ ଗଲେ ସେ ପାତକ ହୁଏ କ୍ଷୟ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକ କଳପେ ଯାଏ ଥାଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ପାପ ଆଉ ଲେଖି ନ ସରଇ ନ ଶୁଝିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସୋଜେ କେବେ ନୁହେଁ ତରି ବିଷ ଯେହ୍ନେ ଖାଇଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ମରି ନାତି ପଣ ନାତି ଯେ ଦୁହିତା ପୁତ୍ର ଯେତେ ସବୁଙ୍କୁ ଲାଗଇ ଦୋଷ କହୁଅଛି ତୋତେ ବିଷରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସୋଜାତ ଶୁଣ ମହାବୀର ଇହ ପରଲୋକେ ତାକୁ କାହିଁ ନାହିଁ ପାର ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ଗୋସାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ସଭିଆଣ ପ୍ରଭୁ କଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଥିଲା ଲୋକ ଶୁଣିଲା ନଥିଲା ଲୋକ ମଲା ଏ ଜନମ ଗୋଟି ତାର ବିଅର୍ଥରେ ଗଲା ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଯାହା ପୁଛା କଲୁ ବୀର ଏକଥାକୁ କଥା ଏ ଯେ ଅଛି ପ୍ରତିକାର ଥିଲା ଲୋକ ନ ଶୁଝିଲେ ପାଏ ଅପଯଶ ନଥିଲା ଲୋକକୁ କେଡ଼େ ନ ଲାଗଇ ଦୋଷ ନାନା ଦୁଃଖେ ପଡ଼ିଣ ରଜୁଥାଇ ଧନ ସାହୁକୁ ଶୁଝିବ ବୋଲି କରୁଥାଇ ମନ କୃଷି ହାନି ହୋଇଲେ ରାଜଇ ଫନ୍ଦା ଗୋଟି କର୍ମ ବଳରୁ ପୁଣି ବିଷ ହୁଏ ବୃଷ୍ଟି ନଥିଲା ଲୋକର ପାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାଶ ଯେତେ ଜୀବିକା କଲେ ନର ହଇ ଆସ ନାନା ଫନ୍ଦା କଲେ ଟେକି ନ ପାରଇ ଆଣି ଭାଜିଲା ବନ୍ଧରେ ଯେନେ ନର ହଇ ପାଣି ସାହୁର ଜଞ୍ଜାଳ ଏଣେ କୁଟୁମ୍ବର ଦୁଃଖ ଦୁଇଆଡ଼େ ଅର୍ଜୁନ ହୋ କାହିଁ ନାହିଁ
ମରିବା କଥାରେ ଯାଇ ତାର ମନ ପଶେ। ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱର ଘୋଟି ଥାଇ ରଜନୀ ଦିବସେ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲେ ଯେ ଔଷଧି କଲେ ଯାଇ। ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱର ଭଲ ନୋହି। ତୁଅ ବା ବୋଲିବୁ ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ କାରେଣୀ। ତାହାକୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଥାଇ ପୁଣି। ଏକା ଶତ୍ରୁ ପଣେ ପ୍ରାଣୀ ପଳାଏ ଦୂରକୁ। ସୃଷ୍ଟି ଯାକ ଖଣ୍ଡା ସବୁ ରାଜା ଉପରକୁ। ସାହୁ ଋଣ ସହିତେ କୁଟୁମ୍ବ ଚିନ୍ତା ଏଣେ। ଜୀବନକୁ ମହାଭୟ ଲାଗିଥାଏ ତେଣେ। ରାଜ୍ୟ ଯାକ ପାପ ସବୁ ରାଜା ଶିରେ ଥାଇ। ବଢ଼ିଲାର ନଦୀ ଯେହ୍ନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ। ଗୋରୁ ବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଯେ କରଇ ନାଶ। ରାଜାକୁ ଲାଗଇ ସିନା ସବୁ ପାପ ଦୋଷ। ଏକଥାକୁ ଆକଟ ସେ ନ କରଇ କିନା। ତେଣୁ କରି ମରଇ ଅଳପ ଦିନେ ସିନା। ରାଜା ଯେବେ ଏକଥାକୁ କରନ୍ତା ବିରୋଧ। ଗୋରୁ ବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି କେ କରନ୍ତା ବଧ। ଆକଟ ନ କରି ତାକୁ ହେଳା କରି ଦେଲା। ଆପଣା ଶିରକୁ ସିନା ସବୁ ପାପ ନେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଉପରେଟି ରାଜା ମହାବୀର। ସେ କି ପାଇଁ ଏକଥାକୁ ନ କଲା ବିଚାର। ନେବା ବୋଲି ବୋଇଲେ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ପାଇ। ନିୟ ବୋଲି ବୋଇଲେ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ନ ଦେଲା କି ପାଠଣା। ପୁଣ୍ୟ କଥା ଠାରେ ତାକୁ ପାପ କରେ ବଣା। ତେଣୁ କରି ନୃପତିର ପାପ ପ୍ରମାଣ। ଯେତେ ଲୋକ ତେଡ଼େ ଚିନ୍ତା ବିଧାତା ଭିଆଣ। ରାଜା ହି କରଇ ପଣ ଖଣ୍ଡାଏ ତ ତହୁଁ। ତେଣୁ କରି ତାର ଚିନ୍ତା ନ ସରଇ କାହୁଁ। ଋଣ କଲା ଲୋକ ପାର୍ଥ ହୁଅଇ ଅଭାଗୀ। କାଳଦଣ୍ଡ ପାଶ ତାର ଦେହେ ଥାଇ ଜଗି। ନିଶି ଦିବା ଝୁରୁ ଝୁରୁ ଚିତ୍ତ ହୁଏ ଭ୍ରମ। ସାହୁକୁ ଦେଖି ବୋଲଇ ଆସୁଅଛି ଯମ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଖ ବୋଲି ମନେ ଚିନ୍ତା କରି। ପାଦ ନ ଚଳଇ ତାର ପ୍ରାଣେ ଥାଇ ଡରି। ନାନା ରୂପେ ସାହୁ ଯେ କରଇ ନିମାନ। ସାହୁକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଶରୀର ହୁଏ କ୍ଷୀଣ। ଯେ ବଣ ଘାତକ ଡରେ ଦାଣ୍ଡେ ନୁହେଁ ଛିଡ଼ା। ଦରିଦ୍ର ହୋଇଲେ ତାକୁ ନ କରଇ ପୀଡ଼ା। ନଥିଲା ଘାତକେ ସାହୁ ନ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ଲୋକର ସେହୁ କରିପାରେ କିସ। ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ ହାତେ ଆକଟ ନ କରି। ନଥିଲା ଘାତକ ପାର୍ଥ ମଲା ସଙ୍ଗେ ସରି।
ସାହୁ ଯେବେ ତହିଁକି ଅଟଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତରୁ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଲେ ପ୍ରାପତ ହୁଏ ଫଳ ଯତନ କରିଣ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦେଲେ ପାଣି ନିଦାନ ମଳୁକୁ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରତିପାଳି ଆଣି ନିରିଗତକୁ ଯେ ସାହୁ ନ କରଇ କାଷ୍ଠା ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ତାର ହୃଦ ପଦ୍ମ ଗୋଟା ଯେ ବଣ ଖାତକ ହାଦେ ନିଅଳସ ହୋଇ ନାନା ଦୁଃଖ ପାଉଥାଇ ସାହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇ ଆଶା କଲା ଜୀବିକା ହୋଇବ ଯେବେ ନାଶ ବିଚାରି ବୁଝିଲେ ତହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଦୋଷ କୁମ୍ଭାର ଯେ ମନ୍ତେ କଞ୍ଚା ମାଟି ଚକେ ଭରି କୁମ୍ଭ ଗୋଟି ଗଢ଼ୁଥାଇ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ତୋଳି ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାଜି ଯିବ ଯେବେ ତାହାର କି ଦୋଷ ତୁ ବିଚାର କର ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଭଲା ସାହୁ ଦେଲା ପଦାର୍ଥ ତ କାରଣେ ଗଲା ହସ୍ତ ତୋଳି ଦେଇଥାଇ ସେ କେନେ ଛାଡ଼ିବ ଏ ସନ୍ଦେଶ ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଆନ କେ ଫେଡ଼ିବ ଅର୍ଜୁନ ବଚନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ କେତେହେଁ ତୋତେ ବୁଝାଇବା ପାର୍ଥ ସତ ଧନ ପଦାର୍ଥ ହେ ସବୁଦିନେ ଥାଇ ଅଧର୍ମ ପଦାର୍ଥ ସିନା କାରଣେ ଯାଇ ସେ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟା ଯେବେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ଖାତକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାନ୍ତା ସାତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥେ ପାର୍ଥ ନ ଲାଗଇ ଧୂଳି ବାରବାନୀ ସୁନା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ଝଳି ଅର୍ଜୁନ ବୋଲଇ ତୁମେ କହିଲ ତ ଭଲ ଏମନ୍ତ ଖାତକ ଠାରେ ପାପ ନ ଲେଖିଲ ସାହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଝିବାକୁ କରୁଥାଇ ଆସ ତେଣୁ କରି ଏହାକୁ ଯେ ନ ଲାଗଇ ଦୋଷ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗଇ ପାପ ବାଧା ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ବଡ଼ ଶରଧା ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଏହା କହିଦେବା ତୋତେ ଶରଧା କରିଣ ତୁ ଯେ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଯେ ବଣ ଖାତକ ହାତେ ନେବ ସୁଖ ପାଇଁ ସାହୁକୁ ଶୁଝିବା କଥା ମନରେ ନଥାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ମଣି ଅଳସ କରି ବସି ଋଣ କଲା କଥା ତାର ମନରେ ନ ପଶି ସାହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ସେ ପରକୁ ଦିଏ ଦାନ ହାଟ ବାଟ କରିଣ କିଣଇ ଗୁଆ ପାନ ପାଟ ଯେ ଯତନି କନ୍ଥା ପାଛଟା ବେଢ଼ାଇ ଫୁଲାପଣ କରିଣ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଇ ସନ୍ଥ ସଙ୍ଗେ ନ ବସିଣ ମୂର୍ଖପଣ କରି ସାହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇଣ ହରଇ ପର ସ୍ଥିରୀ ଥକାଏ ଖେଳଇ ଜୁତ ଜୁଆରୀଙ୍କ ମେ
ବୁଝାଇବା କଥା କନେ ନ ଶୁଣଇ ଢାଳେ। ଏମନ୍ତ ଖାତକ ହାଦେ ଅଧିକକୁ ଯାଇ। ଇହ ପର ଦୁଇ ଲୋକେ ନର୍କ ଗତି ପାଇ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର କଥା ପାର୍ଥ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ। ସଂଶୟ ଫେଡ଼ିଣ ତାହା କହିଦେବା ତୋତେ। ଯେ ବଣ ଖାତକ ଠାରେ ମୂଳ ଯାଏ ବୁଡ଼ି। କଳନ୍ତରେ ତହିଁରେ ପାଇବ କାହୁ ଲୋଡ଼ି। ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭେ ଯେହ୍ନେ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ଜାତ। ସେହି ରୂପେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ସାହୁ ବିତ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରଇ ମୋହି। ତୁମ୍ଭ ବଳେ ହୁଏ ସିନା ଏତେ କଥା କହି। ଯେ ବଣ ପଦାର୍ଥ ସାହୁ ଖାତକକୁ ଦେଲା। ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେ ତଳ ହସ୍ତେ ନେଲା। କୁଟୁମ୍ବକୁ ଘେନିଣ ଆପଣେ କରେ ଭୋଗ। ଶୁଝିବା ବେଳକୁ ଆଉ ନହିଲା କେ ଯୋଗ। ଏକଥା ବିଚାରି ପ୍ରଭୁ କହ ମୋ ଆଗର। ସାହୁ ଧନ କେମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଗଲା ପାର। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ପାର୍ଥ ତୁମ୍ଭେ ବୀରମଣି। କଥାର ପରମ ସନ୍ଧି ପଚାରିଲ ଆଣି। ଏ ଖାତକ ଠାରେ ସାହୁ ଧନ ଦେଲା ଯେତେ। ପୂର୍ବରେ ସେ ତାକୁ ପୁଣ ଦେଇଥିଲା ତେତେ। ଏ ସାହୁକୁ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ବେ। ଉଦ୍ଧାରକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପୁଣ ଏବେ। ଏଣୁ କରି ପାପ ତାକୁ ନ ଲାଗିଲା କିଛି। ଆମ୍ଭ ବିଚାରକୁ ତ ଏମନ୍ତ ଦିଶୁଅଛି। ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଁ ବହିଲି ଗର୍ଭ ଗତେ। ସାହୁ ଖାତକର କଥା ଉଦାର କି ମୋତେ। ଅନୁଭବ କଲା ଲୋକ ବୁଝିବଟି ଏହା। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ କି ତାହା। ପୂର୍ବ ଜନମରେ ଯେତେ ଧନ ଦେଇଥାଇ। ଏ ଜନମେ ତାହାକୁ ଯେ ପ୍ରାପତ ହୁଅଇ। ସାହୁ ଅବା କେମନ୍ତେ ପାଇବ ତହୁଁ ଲୋଡ଼ି। ନ ଜାଣିବ ଲଇ ମୋର ମୂଳ ଗଲା ବୁଡ଼ି। ତାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁ ପାଇଁ ଯାନ୍ତା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ଉଦେଉଥାନ୍ତା। ତାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରାପତ କରିଥାଉଁ। ପଢ଼ି କଟିଲା ଦିନ କୋଠ କରି ଦେଉ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୋଇ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ବସା। ମୋହର ପଡ଼ିକି ସିନା ସବୁରି ଭରସା। ମୁଁ ଯେବେ ନ ଦେବି ସେ ପାଇଲେ ପୁଣି କାହିଁ। ଉପବାସେ ରହିଲେଟି ମୋର ପାର ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷରୋପି ମୂଳରେ ନ ଦେବ ଯେବେ ପାଣି। ନାଶ ଗଲେ ହତ୍ୟାରେ ସେ ହୋଇବ କାରେଣୀ। ଜାତ କରି ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବ ଯେବେ ବାପ। ତାର ବିନା କାହାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ପାପ।
ତେଣୁ କରି ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗିଅଛି ମୋତେ। ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପାର୍ଥ ଖେଳୁଛି ମୁଁ ଯାଇ। ଏକରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ଆଉ କାହିଁ। ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭେ ସିନା ଅଟୁ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ପଡ଼ି ଆମ୍ଭେ ସିନା ଖଟୁ। ଦଶୀ ପୋକ ହୃଦେ ଆମ୍ଭେ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କରେ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣି ମାଗୋ ସାଇଁ। ଏକଥାକୁ ମନ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେହେଉ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଶୋଭାବେ ଗାଢ଼। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର 81 କୋଟି ଦାଢ଼। ଯେଉଁ ଶସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଦଶୀ ପୋକ ହୃଦରେ ସମ୍ଭାଇବ କାହିଁ। ଏକଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ କରିବ ନନ୍ଦ ବଚ। କୃମି ପୋକ ବୋଲି ସିନା ମୋତେ ଭଣ୍ଡୁଅଛ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଯେଡ଼େ ମୁହିଁ ସେ ରୂପରେ ଥାଇ। ଏଥକୁ ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ଆନନ ଧରିବା। ତୁ ଯେବେ ପ୍ରତ୍ୟେନ କଲୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସହିତେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୋଇଣ ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ। ନଟକୁଟ ଭିଆଣେ ଭିଆଣ କରି ଗଢ଼ି। ଏହାଠାରୁ ତାହାକୁ ଭିଆଣ କରୁ ପଡ଼ି। ସାହୁଧନ ପଦାର୍ଥ ଆମ୍ଭର କୋଠ ଚିଠି। ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦେଉଥାଇ ଚିଠି ପତ୍ର କାଟି। ଏ ଭଣ୍ଡାରେ ଅଧିକାରୀ କରିଥାଉଁ ଯାକୁ। ନିର୍ଗତ ଖାତକ ଠାରେ ନ ଦିଅଉଁ ତାକୁ। ଗୁପ୍ତ ଧନ ପଦାର୍ଥରେ ଖାତକ ହିଁ ମଲା। ତେଣୁ କରି ପାପ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତେ ଗଲା। ଶପଥ ପ୍ରକାରେ କଥା ଥୋଇଥାଉଁ ବାନ୍ଧି। ଆମ୍ଭେ ନ ଫେଡ଼ିଲେ କେ ଫେଡ଼ିବ କଥା ସନ୍ଧି। ଆଉ କେଉଁ ଭାବେ ଅର୍ଥ କରିବ କେହା। ଧ୍ରୁବପଦ ଅର୍ଜୁନ କହିଲୁ ତୋତେ ଯାହା। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଉଁ। ଖାତକ ଗୃହସ୍ଥେ ଥାଇ ନିଅ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ସିନା ଦୁଇ ଲୋକ ହୁଏ ଏକ ମନ। ଖାତକ ହସ୍ତରେ ନେଇ ସାହୁ ଦିଏ ଧନ। ଅନୁଭବ କଥାରେ ଯେ ବିଚାରିଣ ଦେଖି। ବିବେକ ପୁରୁଷ ସାହୁ ଗୁଣମାନ ଲେଖି। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଲା ଏ ଜନମେ ପାଇ। ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ଏ ହୋଇଲା ଯେ ପ୍ରମାଣ। ଅଧର୍ମ ପଦାର୍ଥ ଯାଇ କେମନ୍ତ ଭାବେଣ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ପୁଚ୍ଛା କଲୁ ଯାହା ମୋତେ। ଏକଥା ଗୋଟାହିଁ ଫେଡ଼ି କହିଦେବା ତୋତେ।
ଯେତେବେଳେ ଖାତକକୁ ସାହୁ ଋଣ ଗଣେ କଳନ୍ତର ନିୟଇ ଯେ କାହାଣକେ ପଣେ କେ ଘେନଇ 10 ଗଣ୍ଡା କେ ଘେନଇ 12 କେ ଘେନଇ 15 କେ ଘେନଇ 17 ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସେ ସାରଣା କରି ଘେନି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଆଉ ନ ପାରଇ ଚିହ୍ନି ମାୟା ମୋହେ କଥାରେ ଯେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ ମନ ଅଧର୍ମ ପ୍ରକାରେ ସିନା ବଢ଼ୁଥାଇ ଧନ ଧର୍ମ କଳନ୍ତର ଯେ କେବେ ନୋଏ ଗଢ଼ା କାହାଣକେ ଘେନି 7 ଗଣ୍ଡା ବେନି କଡ଼ା ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେବେ କଳନ୍ତର ଘେନି ସେ ଧନ ବଢ଼ଇ ଆଉ ନାହିଁ ତଇ ହାନି ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ିଲେ କେବେ ନୋଏ ନାସି କୂଳରେ ଲାଗଇ ସେ ପ୍ରାପତ ହୋଏ ଆସି ଧର୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଇ ସାହା ବିଧାତା ପୁରୁଷ ଆଣି ଯାଚି ଦିଏ ତାହା ଅଧର୍ମ ପଦାର୍ଥ ସେ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ଥାଇ ଗଣ୍ଠିରୁ ଖସିଲେ ଆଉ ଲୋଡ଼ିଲେ ନ ପାଇ ନଥିଲା ଖାତକ ଠାରେ ସେହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼େ ତେଣୁ ମୂଳ କଳନ୍ତରେ 2 ହାଦେ ବୁଡ଼େ ଧର୍ମ ଥିଲେ ଧର୍ମ ପଥେ ହୁଅଇ ସେ ସଖା ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣେ ସବୁଠାରେ ଲେଖା ମୂଳକୁ 2 ଗୁଣ ଯେବେ କଳନ୍ତରେ ସାଧି ସେ ଖାତକ ଠାରେ ଆଉ ନ କରିବ ବିଧି ମୂଳ ଯାଚି ଦେଲେ ସାହୁ ସନ୍ତୋଷେଣ ନେବ ଜୀବିକା ନିମିତ୍ତ ତାହା ଠାରେ ଦେବ ଶପଥ ପୁରୁଷ ଠାରେ ଥାଇ ଯେତେ ଋଣ ଧାନ 3 ଗୁଣ ଘେନି କଉଡ଼ି 2 ଗୁଣ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଯେଉ କରଇ ବିଚାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ତାହାକୁ ନାହିଁ ପାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରି ଘେନଇ ସେ ଯାଇ ତେଣୁ ସେ ପଦାର୍ଥ ମାନ ଧର୍ମକୁ ପାଇ ଲୋଭ ପ୍ରକୃତି କି ଯେହୁ ନ ପାରଇ ଛାଡ଼ି ମୂଳ କଳନ୍ତର ତେଣୁ ସବୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଦେବ ହରି କେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସାହୁ ପଣ କରି ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୋତେ କହି ଦେବାଉ ଅଧିକ ହୋଇ କେବଳ ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ଥାଉ 4 ଭାଗ କରି ନ ବାଣ୍ଟିଣ ସର୍ବବିତ ଭାଗେ ପୋତି ହୋଇଥିବ କୁଟୁମ୍ବର ଭାତ ଆଉ ଭାଗେ ଉପର ବାଣୀ ଯେ ଥିବ ରଖି ପଞ୍ଚଶସ୍ତ୍ର ମାଢ଼େ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଲେଖି ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ବାଣ୍ଟି ସବୁ ଧନ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସାହୁ ବୋଲି ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥାକୁ ଯା ହୃଦେ ଥାଇ ଦକା ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ହିଁ ତାକୁ ହୋଇଥାଏ ସଖା କଳିକାଳ ଲୋକମାନେ ଅମାର୍ଗରେ ବଢ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କରରେ ତାଙ୍କ ଥାଇ ଲୁହା ବାଡ଼ି ମାତା ସଙ୍ଗେ କଳି କରି ବାଳେ ରଜୁ ବାନ୍ଧି ଘୋଷଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତେ ମରଇ ସେଉ କାନ୍ଦି
ଆପଣା ଯୁବତୀ କି ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହି କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ତାକୁ ନେଉଥାନ୍ତି ବହି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କଳି ଯୁଗର ବେଭାର, ତହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁଟି ମୋର। ତେଣୁ କରି ଏ ଯୁଗେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ଥାଉ, କରପଦ ନ ଚଳିବ କାହିଁକି ନ ଯାଉଁ। ମୁଖରେ ନ କହୁଁ କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣୁ ବାରତା, ଲୋଚନରେ ନ ଚାହୁଁ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସର୍ବ କଥା। କଳିକାଳ ବୋଲଇ ମୋ ଯୁଗ ଯାକ ମାୟା, ମୋର କଥା ଯେତେ କହି ମୋର ତାକୁ ଦୟା। ମୋର କଥା ଛାଡ଼ି ଯେ ଚାଲଇ ଆନ ବାଟେ, ନାନା ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଅଇ ନିକଟେ। ମୋର କଥା ଧରି ଯେ ଥାଇ ସବୁଦିନେ, ସୁଖ ଭୋଗ ଦେଇ ତାକୁ ନ କରଇ ଭିନେ। ତିନି ଭାଗ ଧର୍ମ ପଚାରି ମୋର ଯୁଗେ, ଭାଗେ ମାତ୍ର ଚଳଇ ଯେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ। ଆନ ଯୁଗେ ଚାରି ଭାଗ ଧର୍ମ ହୁଏ ଯେତେ, ଏକଳି ଯୁଗରେ ଏକା ଭାଗେ ହୁଏ ତେତେ। ଦୋଷକୁ ବିଚାରି ଶାସ୍ତି ହାତେ ହାତେ ସିନା, କଳି ଯୁଗ ନୁହଁ ଏ କାଲି ଯୁଗ ସିନା। ଅଳ୍ପ ପାପ କଲେ କାଲି ଫଳଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ନ ଜାଣିଲା ଲୋକ ସିନା ବୋଲନ୍ତି ଏ ମିଛ। ଧର୍ମର କଷଣ ବୋଲି ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି, ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭର କର୍ମେ ଲିହିଅଛି ବିହି। ମୋହର ଛାମୁରେ ଆସି କେ କହିବ ଟାଣ, ମୋହର ଉପରେ ଯେ କାହାରି ନାହିଁ ପଣ। ମୁହିଁ ଏକା ପ୍ରମାଣ କରଇ ମୋର କଥା, ମୋହର ଛାମୁରେ କେହି ନ କହନ୍ତି ମିଥ୍ୟା। ଜନ୍ତୁପତି ମୋହ ଆଗେ କହିଛି ପ୍ରମାଣ, ବୋଇଲା ତ ଯୁଗ କଥା ଯେମନ୍ତ ଭିଆଣ। ତାହା ଛାଡ଼ି ଆନ ଯୁଗେ ନ କରଇ ଆଉ, ତୋହର ମୋହର ସତ୍ୟ ସବୁଦିନେ ରହୁ। ଏକଥା ଗୋଟିକୁ ତୁହି ହୃଦେ କର ଲଏ, ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୁହ କଳି ଯୁଗ ରାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ରଜକୁ ରସିବ, ହରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ମୁଖରେ ଘୋଷିବ, ତାହାକୁ କଦାଚିତେ ନ କରିବୁ କୋପ। ସେ କଥାକୁ ଲଙ୍ଘିଲେ ପାଇବୁ ମହାପାପ। ମୋହର ତାହାର ଠାରେ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବକକୁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି କାହିଁ। ଖଡ଼ି ତଳେ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଯେ ବଣ ପ୍ରକାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ସେହି ପରକାରେ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଲୋକ ନାହୁଁ ତାକୁ ସରି, ଆଉ କେଉଁ କଥା ଯେ କହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। କଳିକାଳ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ଜନ୍ତୁପତି, ଥକାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପୁଥାନ୍ତି ନୀତି। ବାହାରେ ଆମ୍ଭର ଭାବେ ବାରିଥାନ୍ତି ମନ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଦ୍ରବ୍ୟେ ହୋଇଥାନ୍ତି ମଗ୍ନ। ଏମନ୍ତ ଲୋକର ହାଦେ ଶୁଦ୍ଧ ନୋହେ କାୟା, ଯେତେ ନାମ ଜପୁଥାଇ ସବୁ ତାର ମାୟା।
ହୃଦ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜଇ ମହାପାପ, ତାହାକୁ କେମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ନ କରିବା କୋପ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଯେବେ ନ ଭଜିଲା ନାମ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଧର୍ମ। ସୁଧାରେ ମିଶିଲେ ସୁରା ଯେମନ୍ତ ଟିକିନା, ଏ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟି ଭଜନା ସେହି ଭାବେ ସିନା। ଜନ୍ତୁପତି ବୋଇଲା ତାହାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଁ ତୁମ୍ଭ ଯାଏ ନାହିଁ। ପାପ କଲା ଲୋକର ସେ ପୁଣ୍ୟ ଯାଇ ଦୂର, କୌଣସି ଠାରେ ତାର ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର। ତୋହ ଯୋଗୁଁ ଭିଆନ କରିଛି ଦେବନାହା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଲଲାଟ ପଟେ ଦେଖିଅଛି ତାହା। ସେ କଥା ଗୋଟିକି ମୁଁ ଯେ ମନେ ଅଛି ଧରି, ତୋର ତୁଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯେ କଲି ତେଣୁ କରି। 100 ବରଷର ଲୋକ ସେହି ରୂପେ ଥାଇ, 50 ବରଷ ପ୍ରାଣୀ ଆଗ ହୋଇ ଯାଇ। ପେଟରୁ ମରନ୍ତି କେହି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନାଶ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଧାତାର ଭିଆଣ ଦୋଷ। 87 ବରଷକୁ ନିଜ ଆୟୁ ଦେଲା, ସେ କଥା ଗୋଟି ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ନୋଇଲା। ଯୁଗର ଭିଆଣ ପରେ କାହାର ଆୟତ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ବିଦ୍ୟମାନ ସବୁ କାଳେ ସତ। ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଲଲାଟେ ଲେଖିଲା, କାହା ବେଳେ କଥା ନୁ ହୋଇଆନ କଲା। ତୋର ଯୁଗ ଉପରେ କାହାରି ପଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭାବେ ଭିଆଣ କରିଛି ଦେବ ସାଇଁ। ମିଛ କଥା ଗୋଟାକୁ ଲାଗଇ ମାୟା ମୋହ, 64 ରୋଗ ଘେନି ନିର୍ମାଣ ଏ ଦେହ। ରୋଗ ଯେବେ ନଥାନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ କି କାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ, ସାର କରି ଅସାର କଲା କକୁଶ କେତୁ। ଏତେ ମାତ୍ର ଉପରୋଧ ବିଧାତା ଜାଣ କଲା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷେ ମୋତେ ସାନ କଲା। ଧର୍ମ ବୋଲି ମୋତେ ଯେ ବୋଲଇ ବେଦପତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୁଣ୍ଡେ ଗଲା ମରଣର ଗତି। ତୋହର ସେ ଯୁଗ ଗୋଟା ବହୁତ ପ୍ରମାଦ, ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲେ ହୁଏ ଶିରଚ୍ଛେଦ। ଆଉ କେତେ କଥା ଧର୍ମ ବିଚାରିବା ତହିଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟର ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ। ସାହୁ ଋଣ କଳନ୍ତର ଏହି ଯୁଗେ ଟାଣ, ଆନ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ ଭିଆନ। ସାବଧାନେ ଶୁଣ କଳି କାଳର ଏ ଗୁଣ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କଳି କାଳର ଭିଆଣ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହରନ୍ତି ନ ଲଗନ୍ତି ସୀମା, ଧର୍ମ ବଳ ଗୋଟାରଟି ଏମନ୍ତ ମହିମା। କଳି ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ଦ କରିବେ ଅଦ୍ୟପି, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣେ ହୋଇବେ ମହାପାପୀ। ତେଣୁ କରି ଏ ଯୁଗ ଅଳପ ଦିନ ଥିବ, 4,32,000 ମଧ୍ୟେ ଯିବ।
ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବୀର ପାର୍ଥ। କଳିକାଳ ରାଜାକୁ ବୋଧିଲେ ଜନ୍ତୁନାଥ। ବେନିଜନଙ୍କର ସତ୍ୟ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ, କଳିଯୁଗ ବଧିଆନ କେ କରିବ ତେଣୁ। ଯେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ବାବୁ, ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ କରି ତୁ ଶୁଣିଲୁ ଟିକି ସବୁ। ଚାରି ଯୁଗ ସାଧୁ ଯେ ଖଟନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବେ, ପଦ ପଦ କରି ତୋତେ କହିଦେଲୁ ଏବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା ବିଚାର, ସେ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲୁ ଟିକି ତୋର। ସାହୁ ଖାତକର କଥା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପାଇଲା, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏହା ଗୀତରେ ଗାଇଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ନାମରତ୍ନ ଗୀତାୟାଂ ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସାହୁ ଖାତକ ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଚାରଣେ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ।